নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরার বামুটিয়ায় 40টি টিএলপিডি মিল্ক প্ল্যান্ট ডায়েরি ইউনিট 2 উদ্বোধন করেন। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के मीना रानी सरकार महोदया शुभ सूचना করছেন একটা জোরে ডিরেক্টর গৌতী মিল্ক ইউনিয়নের উনি বরণ করবেন অনারেবল চেয়ারম্যান। मीना रानी सरकार महोदया আজকে হচ্ছে তার মাধ্যমে গ্রামীণ যারা প্রাণী পালকরা তাদের আর্থিক দিয়ে যেমন উন্নত হবে, আবার আরেক দিক দিয়ে যে আমাদের যে ডিমান্ডের যে বিষয়টা আছে, যে বিভিন্ন মিল্কের যে প্রোডাক্ট, সেই ডিমান্ডগুলো কিন্তু পূরণের একটা স্বপ্ন যেটা আমরা দেখছিলাম সেটা বাস্তবিত হবে। এবং এখানে শুধু তাই নয়, এখানে এমপ্লয়াবিলিটিও বাড়বে, কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বাড়বে। আমাদের রাজ্য সরকার রাজ্যকে দুধ, ডিম এবং মাংসের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি এবং সেটাকে রূপায়ণ করারও আমরা চেষ্টা করছি। এখানে উন্নত মানের গাভীর জন্ম দেওয়া, পশু পাখিদের যাতে রোগ থেকে মুক্ত করা যায় এবং পশুপালনের ক্ষেত্রে যারা মহিলারা আছেন এবং যুবতীরা আছেন তাদেরকে আরও করে উৎসাহিত আমাদের করতে হবে এবং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা গত 16 এপ্রিল আপনারা নিশ্চয়ই খবর কাগজে দেখেছেন যে ডোনার মিনিস্ট্রির সাথে আমার ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে, যে এবং বিশেষ করে এই সেক্টরে যাতে আমরা আরও বেশি কিছু দুধ, মাছ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন আমরা त्रिपुरा के लिए बेहद केवल त्रिपुरा के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक खुशी का दिन है कि गोमती दुग्ध संघ की सेकेंड यूनिट जिसकी क्षमता 40,000, जिसमें 30,000 दूध का कलेक्शन और 10,000 दही, मक्खन, छाछ, पनीर इत्यादि का प्रसंस्करण करने का ये आज उद्घाटन हो रहा है। ये मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और पूर्वोदय के विजन को, सपने को साकार करने वाला आज का कार्यक्रम है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर के लिए दूध की और दूध के उत्पाद की परम आवश्यकता होती है। आज का ये कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य को हेल्दी बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2014 से पहले हमारे देश में 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। ये रिकॉर्ड वृद्धि 63% की हो रही है। 14 तक पर प्रति व्यक्ति के हिस्से में 319 ग्राम आता था, आज बढ़कर के वो 471 ग्राम आ रहा है। ये 47% की वृद्धि है। मैं समझता हूँ कि विस्तार से बात हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करें। अगर बंद होगा तो दूध का गुणवत्ता भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उस आपके दूध उत्पादन को दूसरे राज्यों में आगे भी आपको एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो सकती है। तो इसको अभियान चला के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में जो किसान है पशुधन से जुड़े, उनको संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का अभियान चलाना चाहिए। हम आपको मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर बनारस में पराग का एक दूध संग्रह केंद्र था। वो बहुत पुराना था। 11,000 लीटर दूध वहां आता था प्रतिदिन। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उस यूनिट को ले लिया, टेक ओवर कर लिया। और आज मैं कुछ दिन पहले वहां गया था बनारस। आज जहां 11,000 लीटर
प्रतिदिन दूध संग्रह होता था, आज 3 लाख से ज्यादा लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। वहां जब किसानों को एनडीडीबी ने जब टेक ओवर नहीं किया था, उस समय जो किसानों को मिलता था 30 रुपए प्रति लीटर, 30 रुपए था ना, 30 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम, आज एनडीडीबी किसानों को 44 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम दे रही है। और सिर्फ दूध का ही कीमत नहीं दे रही है, जो गांव में गोबर एकत्रित होते हैं, उस गोबर को भी कलेक्ट करके उस गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी उस प्लांट में पहुंचाती। और केंद्रीय मंत्री जी और हमारे साथ है केंद्रीय राज्य के मंत्री, हम सभी से निवेदन करते हैं अर्थराशि के ওনার হাতে সম্মানটা তুলে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় রাজ্য के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह महोदय जी को, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी तथा টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের 27তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা সিটির সহযোগিতায় শনিবার টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত আমাদের গুরু, আমাদের শিক্ষক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব। তাদের দুজনে যে মেলবন্ধন এটা তারা বাংলায় করবেন, কিন্তু টিকিয়ে রেখেছি, একটা দৃষ্টান্ত হবে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে, যারা আমরা ছোট ছোট ব্যবসা করার জন্য এখানে বলেছেন কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন, যে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে একটা বিশাল জায়গা, যেখানে আমাদের রাজ্যের একটা সরকারি চাকরির উপর নির্ভর করে অনেক শিক্ষিত যুবক যুবতীরা বা যারা কর্মপ্রার্থী, কিন্তু অতীত এবং আশিস দেখে দিয়েছে যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেরা যেমন তারা আজকে একটা জায়গায় দিয়েছে বলবো সাফল্যের ক্ষেত্রে, এবং এটা তারা কিন্তু প্রচুর পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। এই ধরনের ইউনিট যত বেশি বড় হবে, ওনারা বলেছেন। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো একবার আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলবেন। আজ 17 মে টেরেসার 27তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আমরা প্রতি বছরই এই দিনটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। এখানে আমাদের টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের যারা কর্মীরা এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। আমরা প্রায় গত 17 বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটা করে এসেছি। প্রতি বছর আমরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। আমরা টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আপনারা শুনেছেন যে আমরা আমাদের যে রাজ্যের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাব ডিভিশনে আমাদের শাখা এখন চালু হয়ে গেছে। আমরা বর্তমানে রাজ্যের বাইরে শিলচরে আমাদের একটা সেন্টার শুরু করেছি, একটা পূর্ণাঙ্গ ডায়াগনস্টিক সেন্টার আমরা শিলচরে শুরু করেছি। ত্রিপুরা থেকে প্রচুর লোক শিলচরে যান চিকিৎসার জন্য, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি সেখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের যে ডায়াগনোসিস হয় সেটা ঠিকমতো হয় না, অনেক সময় তাদের সেখানে ভুল চিকিৎসার শিকার হতে হচ্ছে। এজন্য আমরা চেষ্টা করছি টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার একটা পূর্ণাঙ্গ ডায়াগনস্টিক সেন্টার খুলে সেখানে যারা রোগীরা যাচ্ছেন আর কি, তাদেরকে যাতে আমরা সঠিক ডায়াগনোসিস করে দিতে পারি, তার জন্য সেখানে একটা শাখা শুরু করেছি। এছাড়াও আমাদের কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল, ফর্টিস হাসপাতাল, তারপর মেডিকেল হাসপাতাল বা যা এখানে মণিপাল হসপিটাল, তারপর আপনার বিএমবিলা হাসপাতাল, এই সমস্ত হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। সেই সমস্ত হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে আসবেন এবং নিয়মিত এখানে রোগী দেখবেন। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো একবার আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলবেন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই শনিবার সাত সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চরিলাম বাজারে। সকালে তো ভোরবেলা থেকে বৃষ্টির পরে আমরা যখন
মর্নিং ওয়াক করতে সবাই আসে। তখনই বাজারে আসার পরে প্রায় 5টা নাগাদ আমরা দেখতে পাই অনিল কর্মকার, অজয় কর্মকার যে জেরক্স এবং বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান শৈলাম বাজার স্ট্যান্ডের মধ্যে ধাও ধাও করে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তৎক্ষণাৎ আমরা ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করি, কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের মোবাইল বন্ধ ছিল এবং বিশালগড় বিশ্বের মধ্যে দুটার মধ্যেই ল্যান্ডফোন বন্ধ ছিল, কারণ কোনো সারা শব্দ ছিল না। তখনই আমরা থানার ওসিকে ফোন করা হয়, তো ওসি জানান পাঠাচ্ছি, কিন্তু একটু দেরি হলো, আসে কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি। দোকানের মতো সব কিছুই পুরো ছাই হয়ে গেছে। 2টা ফায়ার সার্ভিস অলরেডি বিশ্রাম হিসাবে বিশাল করতে এসেছে, তাদের জলও শেষ প্রায়। এখন বিজয় মজুমদারের দিঘি থেকে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। যেটা চলেলাম বাজার স্ট্যান্ড, যেখানে মানে মেইন স্ট্যান্ড যেখানে 20 লাখ টাকার তো মাল হবে, কারণ এটা জেরক্স, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী দোকানে আছে, পাশাপাশি ওদের উপরের স্টলও আছে। সঠিক সময় ধরুন না আরও যদি 20 মিনিট আগে আসতো তাহলে কিছুটা হলেও রক্ষা করা যেত, কারণ আগুন তো এমন একটা জিনিস যেটা মানে কিছুক্ষণের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস করে ফেলে। কারণ ওদের এই ল্যান্ডফোন বন্ধ এবং পার্সোনাল মোবাইলও থাকে, আমাদের কাছে নাম্বার আছে, আমরা ফোন করেছি কিন্তু লাইন ঢুকছে না। এটার মানেটা আমি বুঝলাম না। ইমার্জেন্সিতেই তো তারা কাজ করবে নাকি? তারা অজয় কর্মকার আর 2 মিনিট আপনারা লাগতে পারে আগুনটা দর্শার কি ইরানি থানাধীন বাবুর বাজারের রুহুল আমিন 33 কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার হয় কমলপুর থানার পুলিশের হাতে। এই মামলার তদন্তে উঠে আসে বিশালগড় ঘুনিয়ামারা এলাকায় গাঁজা ব্যাপারী গিয়াস উদ্দিনের নাম। আজ সকালবেলায় কমলপুর থানার আন্ডারে শ্রীরামপুর নাকা পয়েন্ট একটা আছে, ওখানে একটা WB06D3631 গাড়ি, একটা প্রাইভেট ভেহিকেল, 33 কেজি গাঁজা সহ রাহুল আমিন নামে একজনকে আটক করা হয়েছিল। তো আটক করার পর কেস রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তারপর কোর্স অফ ইনভেস্টিগেশন একটা নাম উঠে আসে, যার নাম গিয়াস উদ্দিন, বাবার নাম শুরু মিয়া, সাউথ গনিয়ামারা, আমাদের পিএস আন্ডারের পরে ওর বাড়ি। তো ডিরেক্ট লিঙ্ক পাওয়া গেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি কমলপুর থানার পিএস আমাদেরকে আর্জি পাঠায়। তো একটু আগে আমরা ওই বাড়িতে রেড কন্ডাক্ট করি এবং ওকে আটক করতে সক্ষম হই। এখন পিএসে আছে। তো কিছুক্ষণের মধ্যে কমলপুর থানার পুলিশ টিম আসছে, ওকে আমরা ডিটেইন করে এনেছি, ওকে রেস্ট করে নিয়ে যাবো এখান থেকে। মামলার নম্বর কি আছে, কিছু পাওয়া গেছে স্যার? যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কমলপুর থানার মামলার নম্বর পাওয়া গেছে? মামলার নম্বরটা হচ্ছে কমলপুর পিএস 31 নম্বর কেস আন্ডার সেকশন 20B clause 2 clause C /25 and 29 of NDPS Act। ত্রিপুরার ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় আগরতলা চন্দ্রপুর ISBT-তে। ভারতীয় মজদুর সংঘ রাষ্ট্রহিতে এবং সামাজিক যে আমাদের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমাজের জন্য, তা আমরা সর্বোপরি করে থাকি। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা রক্তদান, একটি মহৎদানকে ব্লাড ব্যাংকে আমরা জানি কিছুদিন যাবৎ রক্ত সমস্যা চলছে। তো সেই কথাটা মাথায় রেখে আমরা বিগত কিছুদিন আগেও NHM কর্মী সংঘের উদ্যোগে একটা মেগা রক্তদান শিবির করেছি। তো আজকের দিনেও ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির হচ্ছে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে হচ্ছে। আমাদের আগামী মাসেও আমাদের একটি বড় মেগা রক্তদান শিবির আছে, সেটা আমরা সময়মতো জানিয়ে দেব। আমরা মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচানোর জন্যে ভারতীয় মজদুর সংঘের এটা একটা ক্ষুদ্র
আমরা কর্তব্য বলে মনে করি এবং সামাজিক কর্তব্য হিসাবে আমরা মেনে নিয়ে সেইভাবে এগিয়ে যাই। বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা কৃষ্ণনগরে। বরণ করে নেওয়ার জন্য 31শে মে অহল্যাবাই হোলকার পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই হোলকারের জন্ম জয়ন্তী, ওনার ৩০০তম জন্ম জয়ন্তী। অহল্যাবাই হোলকার ইন্দোরের রানী ছিলেন, কিন্তু ইন্দোরের রানী শুধু ইন্দোরের রানী থাকা সত্ত্বেও সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে ওনার কোনো না কোনোভাবে প্রভাব আছে। আপনারা জানেন উনি ভারতবর্ষের যতগুলো আমাদের প্রাচীন ধর্মস্থলী রয়েছে, এর মধ্যে 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে, এগুলো সব পুনরুদ্ধার করেছিলেন, পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। আমরা জানি যে মুঘল আমলে এইসব ধর্মস্থলীগুলোকে, বেশিরভাগ ধর্মস্থলীগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল। রানী অহল্যাবাই হোলকার সারা হিন্দু সমাজের সেই ধর্মস্থলীগুলোকে পুনরুদ্ধার করেছে, যেগুলোকে আমরা আজও যাই। উনি শুধু ধর্মস্থলী রক্ষা করেননি, উনি একজন প্রোগ্রেসিভ কুইনও ছিলেন, রানীও ছিলেন। উনি তৎকালীন সময় 1700 খ্রিস্টাব্দে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করেছেন। উনি কিছু লিগ্যাল রিফর্মস এনেছিলেন, যেগুলো ওই সময়ের জন্য যেগুলো অবাক করার মতো, যেগুলো আজকে আমরা আলোচনা করি, সেগুলো উনি 1700 করেছেন। যেমন বিধবা মহিলাদের উনি অধিকার দিয়েছিলেন যেন ওরা বিজনেস করতে পারে, ওনারা যেন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে, সম্পত্তি কেনা বেচা করতে পারে। তো সেই অহল্যাবাই হোলকার, যার 1700 খ্রিস্টাব্দের বিদেশ নীতিও আজকেও মানুষ পড়াশোনা করে এর ওপর পিএইচডি করছে। তো এই এই মহিলার ভারতবর্ষের আজকের দিনেও, আজকের সমাজেও কতটা উনি প্রাসঙ্গিক, সেটাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। দেশের প্রত্যেকটা প্রান্তিক গ্রামে পর্যন্ত যেন ওনার সম্বন্ধে মানুষ জানতে পারে এবং সমাজ যেন ওনার থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। সেই প্রচেষ্টায় আজকে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করছি রাজ্য কার্যালয়ে। এই ওয়ার্কশপের পরবর্তীকালে 21 থেকে 31শে মে পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায়, প্রত্যেকটা মণ্ডলে মণ্ডলে ওনার জীবনী নিয়ে আমরা কর্মসূচি নেব, ওয়ার্কশপ নেব, হল সভা করব, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত যেই অর্গানাইজেশনগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে আমরা সেমিনার করব। আজকে তার শুরু। জীবন ও কর্ম দিয়ে সমাজে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ত্রিপুরা 2024-25 টেট পরীক্ষার্থীদের 5 দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ভবন ঘেরাও করে। উদ্দেশ্য নিয়ে কেন আজকে আপনাকে আছে? আমি আসলে টেট 1 এর ক্যান্ডিডেট, আর টেট 1 পরীক্ষা দিয়েছিলাম 4 তারিখ 5 তারিখ এপ্রিলের। তো আজকে আমরা মানে অনেকগুলো টেন্টেটিভ আনসার কি দেওয়া হয়েছে, আর মানে আনসার কি দেওয়া হয় দেখা গেছে যে একটা কোয়েশনের 2টা আনসার হয় এবং একটা 2022 সালে একটা আসলো, মানে একটা প্রশ্ন আসতো যেটার একটা আনসার দিচ্ছে, আবার এবার নতুন করে দিচ্ছে পরে আরেকটা আনসার দিয়ে দিচ্ছে। আর অনেকটি প্রশ্ন ইবিএস এর অনেকগুলি প্রশ্ন আউট অফ সিলেবাস আছে, আর বেসিসে মানে বানাম ভুল, কমাদারি এগুলি অনেক ভুল আছে। ওই কথা নিয়ে গেছিলাম আমরা, কিন্তু আমাদের শুনতে না প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যায় নালে ব্যাপারটা বন্ধ দেবো, যে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে যে অসুবিধাটা হচ্ছে এই কথাটা মানে প্রশ্নপত্র বিষয় নিয়ে কোনো কথাই শুনছে না, কোথায় চ্যালেঞ্জ করতেন আপনাদের? না, অনলাইনে কতগুলো প্রশ্ন এমন টেট 1 রয়েছে বা টেট 2 তে রয়েছে? 10-12টার মতো হবে। দুইটা মিলা না একটা? না, টেট 1 এ 10-12টা হবে। যেটা সিলেবাসের বহির্ভূত? না, সিলেবাসের বহির্ভূত 7-8টা হবে, আর একটু বেশি হবে 10-12টা।
থেকে বলছি। আমাদের মূলত দাবি ছিল আমাদের যে সিজিপি পার্টে আছে ওখানে কিছু কোশ্চেন ভুল আছে, কিছু কোশ্চেন আউট অফ সিলেবাসের আছে অন্তর্ভুক্ত। ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিছু ডাবল কোশ্চেন আনসার আছে, বাংলার ক্ষেত্রেও কিছু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে। ওদের ওইখানে মেনশন আছে যে ইংলিশ থেকে বাংলাতে যদি ট্রান্সলেট করা হয় ইংলিশটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তো কোথাও নেই। বাংলাটা তো ডাইরেক্ট বাংলার কথাই বলা আছে, ওইটা আমাদের প্রবলেম। আরও কিছু বাংলা থেকে আউট অফ সিলেবাসের কোশ্চেন আছে, আউট অফ সিলেবাসের কিছু কোশ্চেন আছে। তাছাড়া আমাদের জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে প্রশ্ন কথা ছিল 15টা দেওয়ার, ওখানে 14টা প্রশ্ন আছে। তাছাড়াও পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে কিছু কোশ্চেন আনসার ভুল আছে, তারা ধারাও ভুল দিয়েছে, আর্টিকেলের যে ধারাটা ওটাও ভুল দিয়েছে। তাছাড়াও কিছু হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ডাবল, হিস্ট্রির ক্ষেত্রে হয় না, পলিটিক্যালের যে প্যাডাগজি পার্ট আছে ওখানে কিছু ডাবল আনসার আছে। তাছাড়াও কিছু প্রশ্ন ভুল আউট অফ সিলেবাস প্রশ্নগুলো আছে, আমরা ওগুলো নিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম। টোটাল কতগুলো প্রশ্ন এরকম রয়েছে? টোটাল আমাদের মতামত অনুযায়ী আমরা 41টা প্রশ্ন মানে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সবগুলা মিলিয়ে উপযুক্ত তথ্য দিয়ে আমরা অনলাইনে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, আমরা সবাই মিলে তো করেছি, আমরা টোটাল সব মিলিয়ে প্রশ্ন সবাই মিলে 180 থেকে 190টা প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তো চ্যালেঞ্জ করার পর দেখা গিয়েছে কি আমাদের 70টার মতন কোশ্চেন, মানে হতে পারে একটা প্রশ্ন কেউ 4 বার করেছে 5 বার করেছে, এমন 70টার মতন প্রশ্নের মধ্যে নাল জাতীয় যে পেপারটা আছে ওটা এসেছে। পেমেন্ট রিসিভ হয়েছে, পেমেন্ট মানে ব্যাংক থেকে রিসিভ হয়েছে, কিন্তু নাল অপশান এসেছে ওইটার মধ্যে। ওগুলো নিয়েই আমরা মূলত ওইখানে যাওয়া। কি বলেছে কর্তৃপক্ষ? কর্তৃপক্ষ বলেছে তাদের প্রশ্নের ব্যাপারে কোনো কিছু নেই, আমাদের যা রিভিউ আছে আমরা অনলাইনে জানানোর জন্য ওরা সাবজেক্ট এক্সপার্টকে পাঠাবে, তারপরে তারা যা কিছু করার ওটা দেখবে। আপনারা কি চান? আমরা চাই আমরা প্রশ্নগুলো একটু বোঝো করা, প্রশ্নগুলোর মধ্যে কি কি ভুল আছে আমরা তুলে ধরতে পারি ওনাদের সামনে, আমরা এটাই চেয়েছিলাম, এই জন্যই আমরা গিয়েছিলাম। আমাদের যে প্রাপ্ত নম্বরগুলো আছে আমরা, ওরা যদি বলে এনসিইআরটি থেকে দেখাতে, আমরা এনসিইআরটি দরকার হলে খুঁজে দেখাবো, বই কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ওরা তো ওটা চাইছেই না। ওরা চাইছে কোনো কোশ্চেন রিলেটেড কোনো ব্যাপারই ওরা বুঝবে না, টিআরবিটি যা দেবে মানে এক্সপার্ট দ্বারা যাচাই করে যা দেওয়া হবে তাই চূড়ান্ত আনসার কি হিসাবে মানা হবে, ওরা এটাই চেয়েছে। মানে আপনার এখন পরবর্তী কি কোনো পদক্ষেপ বাকি? এখন আমরা ওটা চিন্তাধারা করে ডিসাইড করে দেখা যাক কি করা যায়। থ্যাংক ইউ। ওই সিস্টেম ইউরোর তারা আছে ওইটার ব্যাপারে মানে বিশেষ করে কথা হচ্ছে। আপনারা কারা? আমরা টেট 1 প্রার্থীও আছে এখানে। মানে কি সমস্যাটা কি? সমস্যা কিছু মানে এই সিস্টেম ইউরোরের লেগে নাল অপশন আইতেছে, ওই এই সম্বন্ধে কথা হয়েছে। পার্টিকুলার কোনো কোশ্চেন নিয়ে এখানে তারা উনি কি বলেছেন হচ্ছে মানে তারা দরকার হলে ডেট বাড়াই দিব, একদম সহযোগিতামূলক কথাবার্তা। কোশ্চেনের কি কোনো সমস্যা আছে? কোশ্চেনের সমস্যা নিয়ে আছে, তার সাথে মানে আপনারা কি সমস্যা? সমস্যা তো আছে, এই কারণেই আমরা কি কোশ্চেনের কি সমস্যা? কোশ্চেন পেসিজে ভুল আছে, ওয়ার্ড ভুল আছে, তারপরে পেসিজে যে আপনার এই কবিতার পেসিজ আছে ওইখানে ওয়ার্ড চেঞ্জ আছে, তারিখ মানাই ঠিক মতো। কিছু প্রশ্ন আছে আউট অফ সিলেবাস, কিছু প্রশ্ন আছে বিগত বছরে তারা একটা আনসার দিছে, মানে এই বছর আরেকটা আনসার দিছে, এমন আছে দুইটা প্রশ্ন। টেট 1-এর ব্যাপারে আমি বলেছি কি কি কইছে তারা, কইছে মানে এই সব ব্যাপারে আমরা তার সাথে কথা হয়েছে না, তারা সাবজেক্ট এক্সপার্টে পাঠাইবো ওই জিনিসটি, আমরা সেই জিনিসটি মানে চ্যালেঞ্জ করুন। আর এর মধ্যে তারা তো ইয়ে করতো না, সাবজেক্ট এক্সপার্ট যারা আছে তারা দেখবো। আর আমরা সব কিছুই তারা একটা জিনিস সুন্দর জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগছে যে মুখে কথা কইয়া এটা তো লিখে রাখতে পারতো না, এটা ডকুমেন্টেশন নাই, সবাই মেইল করো, এটা ডকুমেন্টেশন থাকবো, সবাই চ্যালেঞ্জ করো, ওই জিনিসটা থাকবো, এটা প্রুফ, এতে প্রুফ থাকবো, ওই জিনিসটাই তারা এই উপরে পাঠাইবো। যারা সাবজেক্ট টিচার আছে এক্সপার্ট আছে তারা ওই জিনিসটা বিবেচনা করবো। আজকে আমরা এখানে কী কথা হয়েছে তারা কিন্তু কইয়া বা মুখে কইয়া এই জিনিসটা মানে এখানে গ্লিচাই পড়বো অনেক কিছু। মুদ্রা কথায় তোমাদের অনলাইনের ব্যাপারটাই ইয়ে হয়েছে। আর প্রশ্ন ভুল এইসব ব্যাপারে তারা কোনো কিছু কইতো না, আমরা ওই চ্যালেঞ্জে দিয়ে দিব, তারা সাবজেক্ট এক্সপার্ট মানে যারা আছে বিবেচনা করে নাম্বার দেওয়ার হইলে দিব। মেইলে কমপ্লেন করতেন? মেইলে কমপ্লেন না, মেইলে কমপ্লেন হইলো যে এই পেমেন্ট রিলেটেড ইস্যু আছে, ওইটি মেইলে তারা কয়ে দিলে হইলো কি ওই ডকুমেন্টেশন থাকলো তারা কাছেও আমরা কাছেও যে আমরা এই জিনিসটা কইছি। আর সিলেবাসের বাইরে যে প্রশ্ন হতো এটা নিয়ে কি কইছে? না এখানে তারা এইসব নিচ্ছে না, এটা আমরা ওই জায়গা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো, সাবজেক্ট এক্সপার্ট যারা আছে তারা দেখবো, তারা বিবেচনা। কোন জায়গায় চ্যালেঞ্জ করবে? আমরা তারা ওয়েবসাইটে আছে, ওয়েবসাইটে চ্যালেঞ্জের অপশন আছে, দরকার পড়লে তারা এমন কথা কইছে যে বাড়াই দিব দরকার পড়লে দিব, যদি আমরা প্রবলেম করছি তো ওইখানে একদম ভালো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।
পেহেলগাঁও সন্ত্রাসীদের হামলার পর ভারতের 3 বাহিনী সেনাদের যৌথ অভিযানকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানিয়ে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সেনাদের প্রতি সম্মান এবং পুষ্প অর্পণ করা হয়। এখানে রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল মহোদয়, জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মহাসচিব বলব ঘোষ, সচিব সুরজিৎ পাল, ঘন্টি রঞ্জন, সবাই আমরা রয়েছে এখানে। আমরা দেশের মধ্যে সম্ভবত প্রথমেই আমরা সেনাবাহিনীদের স্যালুট জানানোর জন্য, আপনারা দেখেছেন যে বিগত কয়েকদিন ধরে সেনাবাহিনী কী ধরনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানকে ওনারা কার্যত নাস্তানুবোধ করে দিয়েছে। তো এটা আমরা ওদেরকে স্যালুট জানানোর জন্য আমরা মনে করি আমরা প্রথম ভারতীয়, তারপরে কেউ সাংবাদিক, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ আইনজীবী, কেউ কৃষিজীবী, কিন্তু প্রথম আমরা ভারতীয়। এই জন্যই আমরা এই উদ্যোগটা আজকে গ্রহণ করেছি। রাজ্যেরও কোনো সংগঠন প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি জার্নালিস্ট ইউনিয়নের প্রত্যেকটা সদস্যকে যারা আজকে অংশ নিয়েছেন সাংবাদিকরা সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং সবাইকে বলবো আগামী দিনেও আমরা এইভাবে সেনাবাহিনীর পাশে থেকে ওদেরকে মনোবল বাড়ানোর জন্য আমরা থাকি। ত্রিপুরার একটা প্রত্যন্ত এলাকাতে থাকি আমরা ভারতের, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা থেকেও আমরা ওদের মনোবল বাড়ানোর জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো কাজ করে যাব, প্রোগ্রাম করে যাব এবং ওদেরকে আমরা স্যালুট জানাবো। আমি বলবো মাননীয় সঞ্জয় পাল মহোদয়কে কিছু। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের যে আয়োজিত যে অনুষ্ঠান আজকে আমাদের অপারেশন সিন্ধুকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের 3 বাহিনীকে যে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা স্যালুট দিচ্ছি। এবং আমি একটা জিনিস বিশেষ করে বলতে চাই যে ভারতবর্ষ আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছে, বিশেষ করে যে এক্সট্রিমিস্ট এবং এক্সট্রিমিস্টকে কেন্দ্র করে কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত একা, এবং আগামী দিনে ওইটা বহাল থাকবে, যার ফলে সরকার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 8 জন জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে বাইরে পাঠানো হচ্ছে সারা বিশ্বে। আমি শুধু এটাই বলবো না, সারা পৃথিবীর কাছে এক দৃষ্টান্তমূলক যে উগ্রপন্থীকে কেন্দ্র করে এই ধরনের যে মানে সরকার বা আমাদের যে আর্মি যে পদক্ষেপ যেটা নিয়েছে, এটা আমরা আমাদের সারা ভারতবর্ষের জনগণ, ত্রিপুরার জনগণ এবং আমাদের বিশেষ করে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ভাই বোনেরা সকলেই আজকে এটাকে আমরা স্যালুট জানাচ্ছি। এবং আগামী দিনে এটা জারি থাকবে যে উগ্রপন্থাকে মানে চিরতরে বিনাশ করার জন্য যে প্রচেষ্টা ভারত সরকার নিয়েছে, এটা আগামী দিনেও এটা বহাল থাকবে। এগুলো আমি সকলকে আমার স্যালুট জানাতে কিন্তু আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের ভারতীয় 3 বাহিনী এবং যে আজ বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবসের উপলক্ষে পূর্ব চানমারি এলাকার বিজয় দেবনাথ হারিয়ে যাওয়া টেলিফোন নিজের হাতের দেশলাই কাঠি দিয়ে তৈরি করেন। মানে বাইরে সব দিতে নিয়ে নমস্কার, আমার নাম বিজয় দেবনাথ। ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন ডে উপলক্ষে আমি দেশলাই কাঠি দিয়ে টেলিফোনটি বানিয়েছি। এটা বানাতে মূলত আমার 300 থেকে 400 কাঠি ইউজ হয়েছে। এটা আমি প্রায় 2 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করেছি। মূলত কি মেসেজ দিয়েছেন এই ধরনের? এটার মধ্যে আমি এটাই বলতে চাইবো যে আমি যে বিলুপ্ত হওয়া জিনিসগুলি, এইগুলি সবগুলি আমি আবার পুনরায় বানাতে চাইছি আমার দেশলাই কাঠি দিয়ে। যেগুলি মানে 15 দিনের অনেকগুলি জিনিস আছে যেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এখন এগুলি দেখাই যাচ্ছে না। তো আমি এই জিনিসগুলি আবার মূলত মানে 8 পিসে বানাতে চাইছি। মানে আমার যে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে একটা বানানোর প্রচেষ্টা রয়েছে, এটা দিয়ে আমি এটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। কতদিন সময় লেগেছে এটা বানাতে? আমার মূলত 2 দিন সময় লেগেছে। দেশলাই সংখ্যা কতগুলো লাগে? এখানে দেশলাই হবে 300 থেকে 400 দেশলাই কাঠি ইউজ হয়েছে।
পার্টির রাজ্য দফতরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিজন আচার্যের শেষ বিদায় জানানো হয়। গতকাল রাতে কমরেড বিজন আচার্য আমাদের পার্টির একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং দক্ষ কর্মী, যিনি একটা সময়েতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করতেন এবং সেখানে ব্যাংকিং ইউনিয়নে ব্যাংকারদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন। তার মধ্য দিয়েই পার্টিতে তার কাজ এবং ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি আমাদের পার্টির রাজ্য দপ্তরের যে হিসাব রক্ষা এই ক্ষেত্রেতে অত্যন্ত দক্ষতা, অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং সুনিপুণভাবে এই কাজটা করে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তার পরিবার প্রতিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এবং তার এই মৃত্যুতে যে শুধু আমাদের এই পার্টির রাজ্য কমিটির যে এই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ নিচ্ছে, এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথাটা হলো তিনি খুব নীরবে, একজন নীরব সৈনিক যেরকমভাবে এই অন্যান্য কাজের বাইরে পার্টির সংগঠনের কাজ করতেন, তার মধ্যে একটা অন্যতম একটা উদাহরণস্বরূপ তার মৃত্যুতে একটা শূন্যতা তৈরি হলো। এবং আমরা চেষ্টা করব কিভাবে এই শূন্যতা পূরণে তার যারা গুণগ্রাহী, তার কাছ থেকে কাজ শিখেছেন এই ট্রেড ইউনিয়ন তথা ব্যাংকিং আন্দোলনে এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রেতেও তার পাড়াতে ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রেতে আমরা তার অসমাপ্ত সে কাজ এটা এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তাকে মনে রাখার চেষ্টা করব। বীরচন্দ্র মনো এলাকায় বিলোনিয়া শান্তির বাজারে যাতায়াতের রাস্তার মুখে বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি। হাড্ডি শেষ, ঠ্যাঙ্গের হাড্ডি শেষ। বাড়ি না মানে বাড়ি বাবা আছে ভাই শুক্র ফেগাটা এটা বাংলি গেছে বাইংশ তো বাইংশ ঠিক আছে তো
গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে বিদ্যালয়গুলোতে। ছাত্রছাত্রীরা এই ছুটিতে যাতে অন্যদিকে মনোনিবেশ না হয় সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবির আয়োজন করতে যাচ্ছে দক্ষিণ জেলা প্রশাসন। सपोर्ट ऑफर किया गया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका फंडिंग भी करेंगे। स्पोर्ट्स के तरफ से नशा के खिलाफ कुछ करने के लिए, और हमारा जो त्रिपुरा में स्पोर्ट्स का बहुत टैलेंट भी था। एक समय ऐसा था कि हमारा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा टैलेंट था। तो ट्रेडिशनली बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम उसको आगे लेके नहीं जा पाए। तो ये जो उसको लेके हम चर्चा कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट में आके सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन होंगे, कुत्ता बोला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होंगे, बात किया, जिला परिषद से बात किया, अन्य विभिन्न आप लोगों से भी हमने डिस्कशन हुआ था, बाकी विभिन्न जनप्रतिनिधियों से, सब लोगों से बात करके कैसे क्या करना है। साउथ त्रिपुरा को हमारा 2 उद्देश्य है मूल। साउथ त्रिपुरा को नशा मुक्त करना है, दूसरा है साउथ त्रिपुरा का स्पोर्ट्स को आगे लेके बढ़ना है। जैसे कि हमको अच्छे प्लेयर चाहिए, हमारा टैलेंट को आगे लेके जाना है। त्रिपुरा टीम में, नेशनल टीम में, ओलंपिक्स में साउथ त्रिपुरा से लोग जाना चाहिए, हमारा युवा लोग, लड़का लड़की स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्लान कर रहा था कैसे करें। तो बहुत डिस्कशन के बाद हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटर्स होंगे भी डिस्कशन किया। उसके बाद ये डिसीजन पे आ गया कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट ने इसका इनिशिएटिव लिया, हम एक समर कैंप से शुरू कर सकते हैं। ये समर कैंप ऐसा होगा जो समर वेकेशन है अभी हमारा स्कूल का, तो इस समर वेकेशन टाइम हमारा जिला में जितना भी 11 से लेके 17 तक 11 to 17 में जो युवा लोग हैं, जो चिल्ड्रन है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, उन लोगों के लिए हम लोग 20 दिन का 17 डेज का 20 दिन नहीं, अभी 20 मई से 7 जून तक एक स्पोर्ट्स कैंप रखेंगे। उस स्पोर्ट्स कैंप में हम हमारा हर ब्लॉक में 4-5 जोन को पकड़ लिया। हम सबसे डिस्कस करके कैसे ये इसका मॉडस ऑपरेंडी, इसका तरीका कैसे होगा करने का डिसीजन सबसे डिस्कस करके लिया कि सारे ब्लॉक में 4-5 जोन होगा। उसके हिसाब से 55 जगह पे हम लोग स्पोर्ट्स कैंप करेंगे। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सारे ब्लॉक मिला के 55 जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया है, उधर हमारा कैंप होगा। नॉर्मली इसका टाइम या तो सुबह 11 बजे तक रहेगा या शाम को 3 से 6 बजे तक रहेगा। वो निर्णय करने का अधिकार हम वो लोकली ब्लॉक को और जहां कैंप होगा उधर का लोगों को, जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के काम को सपोर्ट है और इसको लेके मैं हमारा माननीय मुख्यमंत्री सर को देश मातृकार प्रति आबद्ध হয়ে দেশের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধাকে আরো জাগ্রত করতে দেশের জাতীয় সংহতি ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করতে তিরঙ্গা র্যালিতে মাঠে নামলো সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের আমবাসা মহকুমা কমিটি। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ভারতীয় সেনাদের আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতীয় সেনারা যেভাবে পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে পাকিস্তানের উগ্রবাদীদের যেভাবে হত্যা করেছে এবং ওদের উগ্রবাদীদের স্থান যেহেতু ধ্বংস করেছে, তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাই ভারতীয় সেনাদের। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটস দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি ত্রিনা চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে।
অপারেশন সিঁদুর সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের বীর সেনাদের অভিনন্দন জানাতে আজ দুপুরে 12টায় ধর্মনগরে সকল অংশের নাগরিকদের নিয়ে এক তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। তারা প্রেস কনফারেন্স করেছে, তারা ব্রিফিং দিয়েছে কী কী ঘটেছে, কোথায় আক্রমণ হয়েছে, কোথায় ব্রহ্মস চলেছে, কোথায় গ্যাস পড়তে চলেছে। ওনাদের নারীদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা, কিন্তু যারা ফ্রন্ট লাইনে একদম এয়ার থেকে স্ট্রাইক করেছে, যারা গ্রাউন্ড লেভেলে যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে যেমন শ্রদ্ধা জানাই, দুজন নারী শক্তি মই শক্তির শ্রদ্ধা জানাই। আজকে নারী শক্তি পুরুষ শক্তি ভারতবর্ষে একাকার। উই আর ইন্ডিয়ান। ভারতবর্ষ আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতবর্ষটাকে এখন আমাদের বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভারতবর্ষ আমাদের হৃদয়ে, এই হৃদয়ে ভারতবর্ষ নিয়ে আজ নারী পুরুষ সবাই সমান সমান। আমরা সব দেশমাতৃকার সন্তান, আমরা দেশের প্রতি বলি প্রদত্ত। আজ অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট 18 দফা দাবির ভিত্তিতে অভয়নগরস্থিত সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাসের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আপনারা আপনাদের এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন। আজকে আমরা অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রীযুক্ত তপন কুমার দাস মহোদয়ের নিকট রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মোট 18 দফা দাবির ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক এক ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি। এই দাবিগুলি হলো বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দৃষ্টিহীনদের যে শূন্য পদগুলি রয়েছে সেটা পূরণ করতে হবে, যেটা আগে হতো কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে সেই যে বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ স্পেশাল র্যাঙ্ক সেটা হচ্ছে না। তো আমরা আজকে দাবি করব, অনেক দিন ধরেই করে আসছি, আজকে বলবো যে স্পেশাল র্যাঙ্কের মাধ্যমে শূন্য পদগুলি যাতে পূরণ করে। 2 নম্বর হচ্ছে দৃষ্টিহীনদের যে ভাতা, সেটা 2000 টাকা আছে, দ্রব্যমূল্য অনেকটা বেড়ে গেছে, তার পরিমাণ ন্যূনতম 5000 টাকা করে। রাজ্যে একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা। এখনও দৃষ্টিহীনরা বইয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভর করতে হয় এবং তারা সিলেবাস অনুযায়ী ব্রেইল বই পায় না, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও বীরচন্দ্র লাইব্রেরিতে একটা ব্রেইল প্রিন্টার রয়েছে, কিন্তু গত 6-7 বছর ধরে মেশিনটা অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তো যার কারণে আমরা বই পাচ্ছি না এবং বইয়ের জন্য পশ্চিমবাংলার উপর নির্ভর করতে হয়। তারা কবে বই পাঠানো, তারপর আমরা পড়ব। এখনও বিশেষ করে যারা 9, 10, 11, 12 এমনকি কলেজ বা যারা শিক্ষকতা করেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দৃষ্টিহীন, তারাও সিলেবাস অনুযায়ী ব্রেল বই পাচ্ছে না। এতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, যারা শিক্ষক রয়েছেন তারাও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর হচ্ছে আমাদের যে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েট টিচার এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার। সেখানে আমরা বারবার বিষয়গুলি বলছি যে এখনও এই যে বিদ্যালয়গুলির যে শিক্ষক স্বল্পতা সেটা দূর হচ্ছে না। আমরা আজকে বলবো যে অতি দ্রুত যেন এই শিক্ষক স্বল্পতা দূর করেন। তারপরে হচ্ছে যারা দৃষ্টিহীন কর্মচারী যারা আছেন তাদের একটা বিশেষ ভাতা রয়েছে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের যারা কর্মচারী আছেন তারা 6000 টাকা পান, আর ত্রিপুরার যারা কর্মচারী তারা 2000 টাকা পান। আজকে আমরা বলবো যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কর্মচারী আছেন তাদের মতোই যাতে তারা 6000 টাকা ভাতা পেতে পারেন, তার জন্য ব্যবস্থা করা। আরেকটা দাবি হচ্ছে যে 3রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। আপনারা হয়তো বা জানেন আগে আমাদের রাজ্যে সেটাকে সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হতো। তো গত বেশ কয়েক বছর ধরে সেই ছুটিটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা বলবো যে সেই যে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস 3রা ডিসেম্বর, সেই দিনটাকে যাতে পুনরায় সরকারি ছুটি হিসাবে
ঘোষণা করে। তারপরে দাবি হচ্ছে যারা দৃষ্টিহীন করণিক রয়েছেন তারা যাতে কাজ করতে পারেন ভালোভাবে। দৃষ্টিহীনরাও আজকাল 100% কম্পিউটারে কাজ করতে পারেন, কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে উপযুক্ত একটা প্রশিক্ষণ। তারা যদি প্রশিক্ষণ পান তারাও কিন্তু অন্য যারা সাধারণ রয়েছেন তাদের মতো কম্পিউটারে কাজ করতে পারেন। তা আমরা বলবো যারা করণিক রয়েছেন তাদেরকে যাতে একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন সরকার। এই নিয়ে তো আপনার আগেও অনেক দাবি দেওয়া নিয়ে হ্যাঁ, আমরা অনেকবার বলছি, কিন্তু কাজ তো সেরকম কিছু হচ্ছে না। আমরা আবার বলছি এবং আগামী দিনে আমরা যত এই অংশে যারা রয়েছে মানুষ বা এদের নিয়ে যারা কাজ করেন সকলকে নিয়ে আমরা আগামী দিনে একটা অন্য ধরনের একটা চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই আমরা করব এবং নিশ্চয়ই আপনাদেরকেও আমরা সেই সময় পাশে পাবো। আপনার পরিচয়টা? আমি মিঠুন সাহা, সাধারণ সম্পাদক, অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনা জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়ে র্যালি অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় বাজারে। মাধ্যমে পাকিস্তানকে যেই যোগ্য জবাব দিয়েছে, সিন্ধুর নামে যেই পরাক্রম দেখিয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে, আমরা আজকে বিশালগড়ের রাজপথে বীর সেনাদেরকে সম্মান জানিয়ে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গর্বের জাতীয় পতাকাকে কাঁধে নিয়ে আজকে ঐতিহাসিক তিরঙ্গা যাত্রায় বিশালগড়ের রাজপথে আমরা একত্রিত হয়েছি। আসুন সবাই মিলে এই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আজকের এই দিনটি দেশের সেনাদের জন্য আমরা সমর্পিত করব। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। বিধ্বংস অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত পূর্ব কলাবাজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছবাড়িয়া এলাকার হারাধন মজুমদারের বসতবাড়ি। আমার মতন এক পালা হয়ে গেছে। আজকে আমাদের বিসিনগর ব্লকের অন্তর্গত ইস্ট কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছবাড়িয়া এলাকায় বিনয় মজুমদারের বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে আমরা ছুটে যাই। সকলের অনুমান হয়তো শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ও আমরা সচক্ষে দেখি ওনার বসত ঘরটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। উনি ঘর থেকে কিছুই বার করতে পারেননি। মূল্যবান রাবার সহ অন্যান্য সামগ্রী সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ওনার কথা মতন ওনাদের ঘরে ক্যাশ 4 লক্ষ টাকা ছিল। যতটুকু জানা যায় ওনাদের সাথে কথা বলে যে আনুমানিক 10 থেকে 15 লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি, প্রশাসনের সাথেও কথা বলেছি ওনাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়, ওনারা যাতে সরকারি কিছু সাহায্য পান সেজন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের 21তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী 30শে মে ও 31শে মে কৈলাসহরে। সংগঠনের সবাই যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যেটা 1970 সালে তার জন্ম হয়েছিল, এই 1970 থেকে আজকে 2025 এই সময়ের মধ্যে স্টাডি অ্যান্ড স্ট্রাগল, অর্থাৎ তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো এবং সংগ্রামটাকেও জারি রাখো, এই দুটো কথাকে সামনে রেখে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ভারতবর্ষের ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করছে। কারণ আজকে আমাদের ভারতবর্ষে ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একের পর এক আক্রমণ নেমে আসছে, যেখানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বিনে পয়সায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়। সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করছি যে আজকে ক্রমশ সরকারি স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়ে আনা হচ্ছে। সরকারি স্তরে স্কুল কলেজ এগুলো অনেক জায়গাতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, এবং এর ফলে
আমাদের দেশের যারা গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সন্ততিরা আছেন, যাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেই জায়গাটাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করার থেকে বিরত থাকছেন এজন্যে ভারত সরকারের নীতির জন্যে, এবং এর বিরুদ্ধেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মধ্য দিয়ে কোনো রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে না তুলে এই ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষার 12টা বাজিয়ে দিয়েছে বিজেপি পরিচালিত সরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এসএফআই ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে চলেছে, এবং এসএফআই 30 এবং 31 মে কৈলাসহরে অনুষ্ঠিতব্য যে রাজ্য সম্মেলন, সেই সম্মেলনও এই লড়াইতে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র সমাজকে আরও বেশি সংগঠিত করার জন্যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটাই হবে এবারকার সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্মোচন করবেন আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন ভারত মায়ের বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক তিরঙ্গা র্যালি অনুষ্ঠিত হয় সোনামুড়ায়। বিজেপি সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই তিরঙ্গা র্যালি। মূলত আজকের কর্মসূচিটা কি ছিল? আজকের কর্মসূচি তিরঙ্গা যাত্রা। আমাদের বীর সৈন্যরা গত 7, 8, 9 তারিখ সন্ত্রাসবাদী মদত পুষ্ট পাকিস্তান এর উপর সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে যেভাবে বীর সৈন্যরা বীরত্বের সহিত তাদেরকে সন্ত্রাসবাদীর ঘাঁটিগুলিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, আর তাদেরকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আজকে এই আমাদের সিপাহীজলা সাউথ আমরা একটা তিরঙ্গা যাত্রা করি। আমাদের সৈনিক এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রা। এতে সমস্ত অংশের মানুষের সেখানে উপস্থিতি ছিল। নামগুলো নেতৃত্বদের মধ্যে কারা কারা ছিল? নেতৃত্বদের মধ্যে এটা তো কোনো আমরা নন পলিটিক্যাল, এটা আমাদের যারা এসেছেন, আমাদের সুবল ভূমিক এসেছেন, বিল্লাল মিয়া এসেছিলেন, আমাদের প্রতিবাদী ছিলেন আমাদের কিশোর বর্মন, ছিলেন বিন্দু দেবনাথ, তফাজ্জল হোসেন সহ আমরা সবাই যারা আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কার, আমরা সবাই মিলে আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছি। বজ্রপাতে মৃত্যু দুটি গবাদি পশুর। ঘটনা আজ সকালে বিলোনিয়া মহকুমার ঋষিমুখ ব্লক এলাকার গাবরছড়া এডিসি ভিলেজের জামিনী মজুমদার পাড়ায়। সকালে বৃষ্টি আসানোর আগে বাঞ্জা গেছে জানো, বাঞ্জা দেওয়ানোর পরে যখন বজ্রাঘাত হয়েছে না, তখন এই সেকেন্ডে দোনোটা দাঁড়াই না, ঘুরে গেছে, ধিম ধিম ঘুরে ঘুরে গেছে। মানে সবাই মাত্র বান্ধা গেছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ। এইদিকে আপনার? হ্যাঁ। কয়টা গরু আছে আপনার? 2টা গরু। দুটোই মারা গেছে? হ্যাঁ। এছাড়া কি করেন আপনি? এই তো কৃষিকাজ করি আর কি। কৃষিকাজ। জমিনটা কার? জমিন আমরা। মানে সকালবেলা বান্ধা গেছে, এরপরে বৃষ্টি হয়েছিল? হ্যাঁ। কি গরু এটি? ওই তো বলদ, হালের গরু আর কি, বলদ গরু। এর দিকে হাল চাষ করতেন? হ্যাঁ। এখন কি চাইতেছেন আপনারা? এখন কি চাই মানে সরকার কাছে একটু যদি কিছু সাহায্য দেয়। কেউ আইসেনি এখন পর্যন্ত দেখার লাগে? এখনো আইসে না, ফোন করা হয়েছে। আমার এটা আইসি মন্ডল সভাপতি আইসে, বিশ্বমুখের আইসে, আর এমনি পানি সম্পদে ফোন করা হয়েছিল। দপ্তরে ফোন করে জানাইছেন? ফোন করে জানাইছি। এটা কি আপনি কিনে লইছিলেন নাকি? না না, এটি ঘরে ছোট থাকতে কিনে ঘরে ফালছি আর কি। একটা ঘরের আরেকটা। এখন বাজার মূল্য কেমন হতে পারে আপনার? এটা তো 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ টাকা এই দুটোটা গরুর। হ্যাঁ। আপনার নাম? বিমল মজুমদার। এই জায়গাটার নাম কি? এটা গাবরছড়া জামিনী মজুমদার পাড়া। গাবরছড়া জামিনী মজুমদার পাড়া। অল ত্রিপুরা স্ট্রেংথ লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গত 25, 26 ও 27 এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে 3rd ইনস্ট্যান্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওমেন স্ট্রেংথের আসর অনুষ্ঠিত হয়।
সেই আসরে রাজ্য থেকে 21 জন পুরুষ এবং 8 জন মহিলা সহ মোট 29 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সম্বর্ধিত করা হয়। মেডেল আনছেন, বিশেষ করে আমাদের নর্থ ইস্টার্ন অলিম্পিক গেমস এখানে অর্গানাইজ ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা নিলাম। হ্যাঁ, আমাদের আজকের অল ত্রিপুরা স্ট্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রী তপন কুমার আচার্যজি আমাদের আজকে একটা প্রেস কনফারেন্স। তার উদ্দেশ্য হলো গত 25 থেকে 27 এপ্রিল জলপাইগুড়িতে হয়েছিল ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ম্যান অ্যান্ড উমেন স্ট্যান্ড কম্পিটিশন। এই কম্পিটিশনের আমাদের খুব ভালো রেজাল্ট করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমাদের টোটাল গোল্ড পেয়েছি 12টা, সিলভার পেয়েছি 6টা, ব্রোঞ্জ পেয়েছি 11টা। এবং আমাদের সারা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মধ্যে তথা ন্যাশনালের মধ্যেও আমাদের একটা উপাধি হয় স্ট্রং ম্যান, মানে সে সবচেয়ে বেশি শক্তিমান 2025-এর ওই কম্পিটিশনের মধ্যে। সেখানে আমাদের শিবাচলা ডিস্ট্রিক্টে তথা দীপক বর্মন এটা পেয়েছে স্ট্রং ম্যান উপাধি, সে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। এবং সেই সুবাদে আমাদের টোটালে 29 জন পার্টিসিপেন্ট করেছিলেন আমাদের এই মিটের মধ্যে, তার মধ্যে আমরা 18 জনের মেডেল পেয়েছি। এবং আমাদের আগামী লক্ষ্য, আমরা ইন্টারন্যাশনাল 3 জন চান্স পেয়েছে, রূপশ্রী দাস, দীপক বর্মন এবং সুকান্ত দাস। তারা থাইল্যান্ডে আগামী 17 জুলাই থেকে 19 জুলাই থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং কম্পিটিশন। এই কম্পিটিশনে আমার ত্রিপুরাতে 3 জন যাবে। এবং আমাদের আগামী লক্ষ্য উদয়পুরে আমরা রাজ্যভিত্তিক মিট করাবো, সেখান থেকে আমরা সিলেকশন করে আমরা ন্যাশনালে আগামী সিকিমে আমাদের ন্যাশনালে আছে জুলাই মাসে, ডেটটা এখন ফাইনাল হয়নি। তো আমি আশা রাখবো যে আগামী দিনে আমরা যাতে স্ট্যান্ড লিফটিংয়ের আরও যে পর্যায়ে আমরা এসে পড়েছি আগামী দিনে আরও বেশি করব। এবং যতগুলো ত্রিপুরা যে গেম আছে 35টা গেম আছে ত্রিপুরা রাজ্যে এভোলেটেড ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেডেল হলো আমাদের ত্রিপুরা স্ট্যান্ড লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের। এবং সেখানে আমরা যে সময় যাবো আমরা ন্যাশনাল গেলে 25টা 20টা 15টা এরকম আমরা মেডেল পাই। আমরা কোনো অংশ কম নেই ত্রিপুরা রাজ্যের। এবং আগামী দিনে আমরা লক্ষ্য হলো যাতে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মেডেলে আমরা মেডেল পেতে পারি। সেই সুবাদে আমাদের কর্মকর্তাগণ সবাই রয়েছেন উপস্থিত। এবছর কবির 125তম জন্মবার্ষিকীর সমাপ্তি ও 126তম জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষকে সামনে রেখে উক্ত সংগঠন 4 দিন ব্যাপী কবি নজরুল মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক সমারোহের আয়োজন করেছে আগামী 23 থেকে 26 মে 2025 রেন্টার্স সোসাইটি ক্লাব প্রাঙ্গণে। মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের 125তম জন্মবার্ষিকী আমরা শুরু করেছিলাম এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এবং একটি পূর্ণ অবয়ব মূর্তি আমরা রেন্টার্স কলোনি আমাদের যে অফিস গৃহ আছে তার সন্নিকটে আমরা প্রতিস্থাপন করেছিলাম বিগত বছরের একেবারে প্রারম্ভিক লগ্নে 125তম বর্ষ যখন শুরু হয়। এবং আমরা তখনই বলেছিলাম যে 125তম বর্ষের 1 বছর ব্যাপী আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করব এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি। এখন এই 1 বছর প্রায় সমাপ্তির পথে, তাই আমরা 23, 24, 25, 26 একটা নজরুলের উপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নজরুল সঙ্গীতের উপর কর্মশালা, বহুভাষিক কবি সম্মেলন, আলোচনা এবং এই টোটাল এপিসোডগুলিতে রাজ্য স্তরে যারা বিদগ্ধ মানুষরা আছেন আমরা তাদেরকে আহ্বান করেছি যে আপনারা এসে মানবতাবাদী কবি সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা, আপনাদের মতামত, আপনাদের অভিমত, আপনাদের অনুভব মানুষের সামনে রাখুন। সিমিলারলি এ রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা তাদের পদচারণায় এ রাজ্যের দল মত নির্বিশেষে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে তাদের উপস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদেরকে আমরা এই নজরুল একাডেমির তরফ থেকে সম্মাননা দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা 4 দিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এপিসোডে আমরা
তাদেরকে সম্মাননা করব। রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে থেকে, বিশেষ করে আমরা অত্র অঞ্চলে আমরা ধরে নেই সাংস্কৃতিক এবং রবীন্দ্র চেতনায় উদ্বুদ্ধতার একটি পীঠস্থান বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী থেকে যারা রীতিমতো বিদগ্ধ এবং ভারতবর্ষ সমাদৃত সেই সমস্ত বিভিন্ন লোকরা আসবেন, আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন, সঙ্গীতের কর্মশালায় তাদের যে মানে কি বলবো, তাদের যে উৎকর্ষতা সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের যারা নিউ জেনারেশন তাদেরকে তারা হেল্প করবেন এবং তাদেরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। এই মিলন মেলার অনুষ্ঠানে আমরা 4 দিনে বিভিন্ন এপিসোড রেখেছি, বিভিন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করেছি ওনার উপস্থিতি, আমরা মাননীয় মেয়রকে অনুরোধ করেছি, আমরা মাননীয় যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার সুশান্ত বাবুকে আমরা অনুরোধ করেছি, আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের বিধানসভার পবিত্র বিধানসভার যিনি উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, এবং অলমোস্ট সবাই তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য। তো বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠান হবে, আমরা ছোট্ট করে একটি প্রেস রিলিজের কপি আপনাদের কাছে দিয়ে দেব, সো দ্যাট আপনাদের সুবিধা হয় এবং আপনাদেরকে আহ্বান এবং নিমন্ত্রণ, কারণ এই অনুষ্ঠানটা আমরা করছি। পাকিস্তানকে যে দেশগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে দেশের জিনিস বয়কট সহ ওই দেশগুলিতে না যাওয়ার জন্য আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে। মূলত স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে আজকের এই উদ্যোগ। এখানে উপস্থিত আছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সমস্ত কার্যকর্তা, উপস্থিত আছেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সহকর্মী এবং স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের সমন্বয়ক অনিল দাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন সহ সংযোজক সহ অন্যান্য কার্যকর্তা। মূলত বিষয় হচ্ছে যে তুর্কি, আজারবাইজান এবং চীন যে ভারতবর্ষের উপর যে আক্রমণ, পাকিস্তানের যে আক্রমণ, সেটাতে যেভাবে সহযোগিতা করেছে, আমরা আপিল করতে চাই জনগণের কাছে যেন জনগণ, ভারতবাসী যেন সেই আজারবাইজান, তুর্কি এবং চায়না প্রোডাক্ট অর্জন করে, কোনো রকম ব্যবসায়িক লেনদেন না করে এবং ওই সব দেশে যেন ভ্রমণে না যায়। সমস্ত আর্থিক লেনদেন, যেহেতু আমরা আর্থিক সংগঠন, তার জন্য আমরা আর্থিক বিষয়ের উপরে জনগণের কাছে আমাদের এই আবেদন যেন সমস্ত ভারতবাসী, ত্রিপুরাবাসী এই দেশগুলোকে সর্বদিক থেকে বর্জন করেন, এই আমাদের আজকের মূল উদ্দেশ্য। আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয়, আমার নাম শিবাজি বোস, আমি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত সংযোজক। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেটস দেখার জন্য চোখ রাখুন ত্রিপুরা নিউজ 8-এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, স্বাগত